अंबानी ने 1200 जॉन डीयर का ऑर्डर देता अमेरिका च भी पंजाब दीयां जमीनां ते जाके जॉन डीयर नाल खेती करांगे। मैं इत्थे इस मंच तो कहना चाहुंदा भी अंबानी पंजाब दीयां जमीनां दा साला नहीं लगदा, वो साडियां ने ते साडियां ही रहणगीਆਂ। उत्थे साडे ट्रैक्टर चलदे सी ते साडे ही ਚੱਲਣਗੇ। एक मास अंदोलन बन चुकिया, पूरी दुनिया की निगाह इस अंदोलन से टिकी हुई है। एक साडी वड्डी जित है। पंजाब की धरती ते हमेशा सूरवीर योधिया ने जन्म लिया। साडे काम ही सुभाविक कहावत है कि जे मां का दुध पीता फिर मैदान च आ जा। अज इस तो वड्डी कोई गल नहीं हो सकता, इस तो वड्डी कोई गल नहीं हो सकती कि जिन्हों ने मां का दुध पीता वो भी आए हुए ने ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। गौरमेंट जे ये चाहती है भी ये मोर्चा लंबा चले, अपने आप ही मुड़ जाएंगे, बैठे ने सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। तो मैं ये गल कहनी चाहना भी बहुत बारी विचों ये आवाज़ आउण लग जाती है भी जे यार एक बारी इकट्ठ टुट गया तो दोबारे इकट्ठ बन्निया नहीं जाना। जे असीं इत्थे आ सकते हैं तो आउणा तो उत्थे साडियां ज़मीनां लैणी है ना तुसीं पंजाब च, तो फिर उत्थे पैर पा के दिखा दिओ। जे पुट्ठे पैरी ना मोड़ता तो फिर वो गल उही हो जाती है भी जट्टां दे पुत्त नहीं असीं जे तुहानूं पुट्ठे पैरी ना मोड़ता। उन्हां खेतां नाल साडा एक इतिहास जुड़िया होया। इन्हां बजुर्गां ने उत्थे हल वाहे, खेती कीती। साडी बेबे होनी इन्हां वास्ते रोटियां लैके गए। उन्हां वट्टां ते चलदियां धुप्पां च तखड़ दुपहरे दोवां ने रल मिल के मेहनत कीती तां पंजाब दे जिहड़े टिब्बे सी ओह पੱਧਰੇ कीते, तां अज असीं एक खुशहाल जिंदगी जिउणे आ। असीं आपदे खेतां दे आपदे आप नूं राजे कहाउने आ, तां ओह जमीनां करके कहाउने आ। सब तो पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पहुंचे हुए सारी संगत का असी तह दिल तो धन्नवाद करते हैं कि एक लम्मा अरसा पोह दियां रातां तुसीं इत्थे 1 महीने तो निरंतर डटे हुए हो। ये सिदक है तुहाडा, ये ज़मीर है तुहाडा, ते उहदे नाल नाल साडा फर्ज भी है। पहल के तौर पर वधाई देना मैं सारियां जथेबंदियां नूं जिन्हां ने एका करके, बेशक इन्हां दे अलग अलग बखरेवे होणगे पर जदों गल पंजाब दी आ गई, जदों साडीआं जमीनां दी आ गई तां इन्हां दा आपसी एक है जिहड़ा सानूं इत्थे तक लैके आया। ये भी वधाई दे पात्र ने। रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जिवें भुख हड़ताल ते बहना जां होर टोल प्लाजे बंद करने, खून दे कैंप लाउणे, तां जो ये जिहड़ा साडा अंदोलन चल रहा है ये एक चंगी छाप छड्डे दुनिया ते। वैसे तां एक मास अंदोलन बन चुकिया, पूरी दुनिया की निगाह इस अंदोलन से टिकी हुई है। एक साडी वड्डी जित है। पंजाब की धरती ते हमेशा सूरवीर योधिया ने जन्म लिया। साडे काम ही सुभाविक कहावत है कि जे मां का दुध पीता फिर मैदान च आ जा। अज इस तो वड्डी कोई गल नहीं हो सकता, इस तो वड्डी कोई गल नहीं हो सकती कि जिन्होंने मां का दुध पीता वो भी आए हुए ने ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੇਣੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, बैठे ने, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਮੋੜਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਮੋੜਤਾ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਉਦਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਾਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਧਰ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ, 25 30 ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 1200 ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਏ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਵੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 5-4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸੋ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੀੜ ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਂਦਾ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ
ਲੱਖਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰਾ, ਮਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਟਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਤਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਐਜ਼ ਐਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। CBI ਆਈ ਜਾਵੇ, ED ਆਈ ਜਾਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।